کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں اتنی بے برکتی، اتنی نااتفاقی کیوں ہے؟ ہمارا جسم ہر وقت بھاری پن کیوں محسوس کرتا ہے؟ ہمارے جسم پہ ہر ٹائم سستی کیوں چھائی رہتی ہے؟ تو یہ سب اور سب نیگیٹو انرجی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو نیگیٹو انرجی کے بارے میں بتاؤں گی کہ نیگیٹو انرجی کو گھر سے کیسے ختم کرنا ہے۔ تو چلیں میری اس ویڈیو کو اینڈ تک جڑے رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، ہمارے گھروں میں بہت سارے گھروں میں یہ طریقہ ہے کہ سارا دن کمرہ جو ہے وہ بند رہتا ہے، کھڑکیاں کھولی نہیں جاتی، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں کراس وینٹیلیشن نہیں ہوتی، دروازے نہیں کھلتے، کھڑکیاں نہیں کھلتی، کراس وینٹیلیشن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے سن لائٹ ہمارے کمروں میں نہیں داخل ہوتی، اور یہ بہت بڑا سبب بنتا ہے نیگیٹو انرجی کریٹ کرنے کا۔ تو جب نیگیٹو انرجی آپ کے گھر میں رہے گی تو آپ کے جسم ہر وقت سستی میں رہے گا۔ اس لیے اپنے گھروں میں سورج کی روشنی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، سورج کی روشنی کو اپنے گھر میں لازمی داخل ہونے دیا کریں۔ دن میں کچھ ٹائم کے لیے لازمی کراس وینٹیلیشن ہونے دیا کریں، کھڑکیاں کھولیں، اس سے جو ہے سورج کی انرجی آپ کو ملے گی، آپ کے گھر سے ہر طرح کی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کو معمول کا حصہ بنا لیں۔ سورۃ البقرہ پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ سورۃ البقرہ کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی اپنے پڑھنے والے کے لیے کہ یا اللہ پاک اسے معاف کر دے، یہ دنیا میں میری تلاوت کرتا تھا۔ تو سورۃ البقرہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جادوگر جو ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیگیٹو انرجی چلی جائے، جنات چلے جائیں، شیاطین بھاگ جائیں آپ کے گھر سے، جادو ہر قسم کا ختم ہو جائے، تو سورۃ البقرہ کی لازمی تلاوت کیا کریں۔ سورۃ البقرہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ آیت الکرسی بھی سورۃ البقرہ کا حصہ ہے، کیونکہ رات کو جو بندہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں، گھر میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پرانا سامان جو ہے جمع کر کے رکھتے ہیں، پرانا سامان نہیں پھینکتے چاہے وہ کتنا ہی زیادہ پرانا ہو جائے۔ ہمارے گھروں میں اکثر ٹرنک میں، پیٹیوں میں پرانے کپڑے جمع رہتے ہیں، کمبل، خیس، رضائیاں، سب کچھ جمع رہتا ہے، لیکن لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی یا تو اسے سورج کی روشنی لگوا لیں جس سے نیگیٹو انرجی ختم ہو جائے، یا پھر جو ہے اس کو کہیں کسی غریب کو دے دیں، کسی کے کام آ جائے، لیکن دینا بھی نہیں ہے اور اس کو دھوپ بھی نہیں لگوانی، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں نیگیٹو انرجی آ کر بیٹھ جاتی ہے، بالکل نہیں ختم ہوتی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نا اتفاقی کیوں ہے، جھگڑا کیوں ہوتا ہے، چڑچڑا پن کیوں ہے، بات پر لڑائی ہو رہی ہے، بے برکتی ہے، ہر چیز سے جیسے برکت اٹھ گئی ہے۔ تو سامان وغیرہ پرانا نکال دیا کریں گھروں سے۔ اس کے علاوہ پرانی لکڑی جو دیمک کھا جاتی ہے، پرانی لکڑی اپنے گھروں میں نہ رکھیں، پرانی لکڑی وغیرہ پھینک دیا کریں، اس سے بھی گھر سے نیگیٹو انرجی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ واش روم جاتے وقت واش روم کا دروازہ باہر جب نکلتے ہیں واش روم کا دروازہ کھول کر آ جاتی ہیں، تو اس سے نیگیٹو انرجی ہمارے گھروں میں آ جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واش روم جاتے ہوئے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ واش روم جو ہے جاتے وقت یہ دعا پڑھیں اور واپس آتے وقت دروازہ لازمی بند کرنا چاہیے، کیونکہ نیگیٹو انرجی گھر سے رفع دفع ہو جائے۔ ہمارے گھروں میں اکثر بیڈ شیٹس جو ہیں ان کو جھاڑا نہیں جاتا، بیڈ شیٹ 7 دن ویسی پڑی رہتی ہیں، ان کو تبدیل نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں نیگیٹو انرجی، منفی اثرات بہت زیادہ آ جاتے ہیں۔ تو رات کو سوتے وقت بیڈ شیٹس کو لازمی جھاڑا کریں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ بیڈ شیٹ جھاڑنے سے مائکرو آرگینزمز، بیکٹیریا وغیرہ وہ ریموو ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں بیڈ شیٹ سے۔ اور بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، نیند کیسے آ جائے، انسومنیا جسے بولتے ہیں، نیند کیسے آ جائے؟ آپ لوگوں نے اپنی چادروں کو ہی نہیں جھاڑا ہوتا،
नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर मौजूद होती है, बैक्टीरिया मौजूद होती हैं, तो आपको नींद कैसे आ जाए। तो इसलिए रात को सोते वक्त नेगेटिव एनर्जी ख़त्म करने के लिए चादरों को, बेडशीट्स को लाजमी झाड़ें और हफ्ते बाद उन्हें वॉश करें, तब्दील करें। लाजमी 7 दिन बाद बेडशीट अपनी तब्दील किया करें, उनको वॉश कर लिया करें। यह भी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अपने घर को जितना हो सके साफ़ सुथरा रखा करें। साफ़ सुथरा रखने से हमारे घरों के अंदर से नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है। आपको मैं एक जड़ी बूटी का नाम बता रही हूँ जिसका नाम है हरमल। उसको जलाकर उसका धुआं वगैरह घर में देना तो उससे भी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है। इसलिए ये सब काम करने से ना आपके घर खुद देखेंगे आपके घरों में कितनी ज़्यादा बरकत आनी शुरू हो गई है। ना इत्तफाकी, बेइत्तफाकी और बेबरकती सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया। आप खुद यकीन नहीं आएगा आपको, इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल आप ये करके तो देखें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते और हम कहते हैं कि फिर हमारे घरों में क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्यों हम लोग इस तरह से बेचैन है, परेशान है। तो ये सारी छोटी छोटी वजूहात होती हैं जिसको कुरान पाक ने 1400 साल पहले बता दिया था और आज मॉडर्न साइंस भी इसको मान रही है, इसको साबित कर रही है कि हमें ये सब सुन्नत रसूल के मुताबिक ये काम करने चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं अपना पुराना एक्सपायर मेकअप, किसी को एक्सपायर मेकअप पड़ा रहता है वो भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। तो एक्सपायर मेकअप को वेस्ट कर देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन खुद भी नहीं लगाना चाहिए। ये घर में पड़ा सिर्फ नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। रिस्ट वॉचेस होती हैं और भी बहुत सारा पुराना सामान होता है जिसको दिया ही नहीं जाता, घर में रख लिया जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी हमारे घरों में बैठ जाती है। इसलिए कोशिश करें ये छोटे छोटे जो काम हैं आपने लाजमी करने हैं अपने घरों से नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए। कूड़ा क्रिकेट वगैरह घरों की दहलीज पर बेतहाशा कूड़ा क्रिकेट जमा किया होता है, लोग उसको कहीं फेंकने नहीं जाते, मतलब जमा कर करके रखते हैं। अच्छा 3-4 दिन बाद हम लोग फेंक देंगे, 4-5 दिन गुजर गए हैं लेकिन बदबू वहीं पे आ रही है और गंद की वजह से आपके घरों में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से आपके घर में बहुत ज़्यादा बेबरकती होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। अपने घरों की दहलीज से, घर के दरवाजे से सबसे पहले कूड़ा क्रिकेट को तो हटाए ना। कूड़ा क्रिकेट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा सोर्स है नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने का। इस तरह आप सबको एक और बात मैं बताने जा रही हूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हम सूरतुल बकरा खुद ना पढ़ें और सिर्फ गले में लटका रहे तो क्या इससे नज़रबंद ख़त्म हो जाएगी, शैतान भाग जाएंगे। तो इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि देखें, डॉक्टर ने आपको दवाई दी है, वो दवाई आप पी नहीं रहे हो लेकिन आप कह रहे हो कि मैं बस उसको लटका के देखता रहता हूँ, मेडिसिन खाऊंगा ही नहीं। तो क्या उससे आपका मर्ज़ ठीक हो जाएगा? नहीं ना। इसी की मिसाल इस तरह से है कि सूरतुल बकरा को गले में लटकाएं नहीं। सूरतुल बकरा कुरान पाक जो क़यामत के दिन हमारी शफाअत करेगा, अल्लाह ताला से हमारे लिए फरियाद करेगा, अल्लाह ताला से कहेगा, हमारे लिए सिफारिशी बनकर आएगा कि या अल्लाह पाक इस बंदे ने मुझे पढ़ा है तो इसको बख्श दे। तो इसलिए कुरान पाक पढ़ने के लिए है, ना कि लटकाने के लिए। सूरतुल बकरा की तिलावत किया करें। अगर आप चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी भी बदल जाए, आपके घर से शयातीन भाग जाएं, आपको हर वो मुराद मिल जाए, तो सूरतुल बकरा को पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप देखेंगे कि आपके घरों में क्या क्या तब्दीलियाँ रोनमा हो चुकी हैं। और सूरतुल बकरा, सूरतुल आले इमरान ये बहुत ज़्यादा फजीलत वाली हैं। अल्लाह ताला हम सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये सारी बातें जो हैं मैंने आपको बता दी आज की इस वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और बहुत ज़्यादा शेयर कर दें मेरी उन प्यारी बहनों को जो बेबरकती का शिकार हैं, जिनके घरों में बेबरकती है, घरों में लड़ाई झगड़े या ना इत्तफाकी है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो ये छोटे अमल करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ उनके घर से नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होगी, मनफी असरात ख़त्म होंगे, शैतान भागेंगे, तो घर में खुद ब खुद खुशहाली आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।